वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो अज साडे मानयोग मैंबर जिहड़े कि मीत प्रधान रहे है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, उन्होंने के पिता जी सरदार गुरबख्श सिंह जी के पिता जी सरदार इंद्रजीत सिंह जी अकाल चलाना करके उन्होंने शब्दां दे फुल भेंट कर दिए। दूसरा एक बड़ा अहम फैसला सिंह साहबाना की राय और आदेशों के अनुसार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एग्जैक्टिव कमेटी ने किया कि विदेशों के विचों बहुत सारी सानू मंग आती है श्री गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप लैन वास्ते। जो भी असी बाहर भेजने हों स्वरूप उस वेले बड़िया परेशानियां आउंदियां, बड़िया रिचना आउंदियां ते बड़ी बारी महसूस किया गया कि साडी मर्यादा दे विच भी कई कोताहियां रह जांदियां, कई नुकसान हो जाते हैं, जिहड़ा चर्चा का विषय बनता है, जिहदे नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं नमोशी का सामना करना पैंदा है। अज सिंह साहबाना दे दित्ती राय अते आदेश ही समझ लो कि उन्होंने अनुसार अज फैसला किया गया कि वक्-वक् थावां दे उत्ते प्रिंटिंग प्रैस जिहड़ियां लाइयां जाण। अमेरिका कनेडा विच जिहड़ियां वो शहर देश ने, फिर यूरोप विच एक तीसरी है कि आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड विच उन्हां गुरसिखां नूं बेनती की जाएगी जिथे सानू वधिया ते ढुकवीं थां उपलब्ध करा के देन, उत्थे प्रैसां ला के असी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूपां की छपाई करा के आप अपने अधिकारियों राही, अपने मुलाजमां राही, अपने प्रचारकां राही हर थां दे उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहब पहुँचा सकीए। ये अज बड़ा वड्डा फैसला जिहड़ा वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एग्जैक्टिव विच लिया, क्योंकि जदों असी किते चार्टर्ड जहाज राही कहने हैं कि असी भेजीए फिर करोड़ों का खर्चा 8-8 9-9 करोड़ रुपए का खर्चा जिहड़ा वो एस्टीमेट लगता है। जे असी समुद्री जहाज राही भेज रहे हैं, अपनी बसां भेजते हैं, वह भी बड़ा वड्डा बोझ पैंदा ते नुकसान होंदा ते नाले रस्तियां दे विच मर्यादा का भी कई बारी उलंघना भी हो जाती है, कई बारी नुकसान भी होंदा है ते सानूं बड़ी नमोशी का सामना करना पैंदा। सो अज बड़े ही बड़े सोच तो बाद ये फैसला किया गया कि वक्-वक् देशों के विच घट्टो घट्ट 3 थावां दे उत्ते खास करके जिथे सिखां की आबादी है, जिथे गुरुद्वारा साहिबान साडे वड्डी गिनती च बने हैं, उन्हां दी जिहड़ी सानू हमेशा मंग आउंदी है उत्थे प्रैसां जिहड़ियां अपणियां लाइयां जाण। तीजा कि स्टेट दे विच जिद्दां गुजरात विचों कल ही एक बीबी परमजीत कौर जी ने साडे उन्होंने सारे गुरुद्वारियां की बेनती लैके आए, उत्थे ही फैसला किया कि 100 गुरु ग्रंथ साहब जी की मंग है वो असी बस में लैके जावांगे और आप असी जाके उत्थे उन्होंने गुरुद्वारियां दे विच ये सारे गुरु ग्रंथ साहब स्थापित करके आना। सो उन्होंने कमेटियां नूं बुला के भावें एक थां दे उत्ते बुलाइए, वो सारे स्वरूप जिहड़े उन्होंने दिते जाणगे वक्-वक् स्टेटां विच गड्डी राही अपणियां बसां राही ते वक्-वक् देशां दे विच नवीं अपनी प्रिंटिंग प्रैस स्थापित करके ते इत्थों का सारा ही जो मर्यादा है उहदे अनुसार छपाई करके संगत को उपलब्ध किए जाएंगे। दूसरी गल है कि श्री करतारपुर साहब का लंगर जो पाकिस्तान वालों भी बंद हो गया सी, अज उन्होंने इजाजत दे दी है तो जोड़ा असी भारत सरकार को बार बार लिखिया, असी चिट्ठियां भी लिखते हैं, विदेश मंत्री लिखियां, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी लिखियां, होम मिनिस्टर को लिखियां कि इधरों भी छेती हरी झंडी दी जाए तां जो संगतां दी जिहड़ी बहुत वड्डी अरदास है शुरू तो लैके वो पूरी हो सके। भावना जिहड़ी है उन्होंने सट वजी है कि एक बार खुला सी लांघा ते बाद बंद कर दिता गया सी, उन्होंने छेती तो छेती खोलिया जाए तां जो संगतां जिहड़ियां उत्थे जाके अपनी जिहड़ी श्रद्धा है वो पूरी कर सके। तीजा कि श्री दरबार साहब दे विच लंबे समय तो ग्रंथी सिंघां दी घाट चलती आ रही सी, साडे वास्ते बहुत चिंता का विषय सी क्योंकि घट ग्रंथी रह गए, सिंह साहबाना की कमी होने करके 3-3 वारियां जिहड़ियां सी इक्को एक सिंह साहब नूं देणियां पैंदियां सी। सो उहदे करके अज जिहड़ी सिलैक्शन की है साडी कमेटी बनाई सी असी सिंह साहबाना की मैंबर साहबाना की, उस कमेटी ने बकायदा नियमां के अनुसार टैसट लैण उपरंत इंटरव्यू लैण उपरंत जेड़े ग्रंथी चुन के भेजे है, सिलैक्ट करके भेजे है, उन्होंने अज प्रवानगी दी गई है। ज्ञानी भाई राजदीप सिंह जी, भाई सुल्तान सिंह जी
ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 6-7 ਸਾਲ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਸਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਯਾਦ ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੇੜ 'ਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਰਾ, ਜਥਾ ਕੋ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਜਦ ਇਹ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 85 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ, 87 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੋਖ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ 8 ਪਾਠੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 8500 ਰੁਪਇਆ ਮੋਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਖ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੋਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 8500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9500 ਰੁਪਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ, ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਜੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, 150, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਤੱਕ, ਪੌਣੇ 300 ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 7,500 ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, 7,000 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਫਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਔਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਫਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਏ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 300 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਜੀ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਸੀ ਜੱਟ ਮੁਕਤਾ,
ਵੀ 8000 ਦੇਣਗੇ, 4000 ਦੇਣਗੇ, 5000। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 8% ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 8% ਦਾ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਜੋ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੀਰ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਊਗਾ।